Hi guys, welcome to Search Creator YouTube channel. In this video, we're going to learn the Python program 6. In previously we were learned 6a. So the Python program 6b. The program name is write a Python program to create a zip file of a particular folder which contain several files inside it. Sorry for the, I will not give the space in this line. Okay, so it means contains several files. Okay, this is the program 6b name. The program is available in our website. Okay, can also download full PDF version. You've already downloaded full PDF version, so well wish. Once you cannot downloaded the full PDF version, visit our official website. I will provide link in below description box. Okay, so you can not find the below link. Can search any search engine like Google Chrome. Okay, open Google Chrome, enter our website name. It is called Search Creators VTU -dt. So this is the our website. So hit enter, hit open. It appears in first link. This is the first link. Education contents VTU -dt. So open this link. Here find the your courses. Like here navigation bar is available. Click on this link or scroll down to below. Here engineering or VTU. Click on this card. Okay, here choose your branch. Like you are studying computer science or artificial intelligence. In my case, I can choose the computer science and engineering. Okay, here choose your semester. Okay, in the fourth semester, choose the open and choose and open. Okay, here scroll down to below. Python program library. So here this click on this image or click on this text. Okay, in my case, I can click this image. Okay, here it is available Python programs, all programs in one PDF. You can download. You are already downloaded the full PDF version. So well wish in if you can, single file is available in the below. Scroll down to below. It is scroll down to below. Here the Python program 6. So can once it is available, you can pop out the PDF image PDF. Okay, here pop out the link. This is the open PDF file. See, you can see the program 6a and 6b. Okay, I will explain last video also. Okay, so here click button, download the click button. So download this file. Okay, once you are downloaded the file, open it like this. Okay, here you can do not copy this text. This is file, the PDF. You can ಓಕೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ 6a ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎರರ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಈ ತರ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಪೈಚಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಚಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 06. okay, project 06. Here do not check any box except new environment using this checkbox. Okay, click to create. Here it asks them, so it will open project
this window or new window. So in my case, I can choose this window. Okay, here it opens here this window only. You cannot see the folder project folders and any extensions. Okay, you can select this project here. Okay, click on this link here. Project folders is available here. Click on right click on the mouse. Okay, here new, click to choose new. Here choose the python file. Okay, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 06B ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ 6 ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಎರಡು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಮೊದಲನೇ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ಈ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಈ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದೇ ತರ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎರರ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫೈಲು ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ sys.exit ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಬಿಡಿ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅರ್ಚಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ARC ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಲ್ ಪಾತ್ ಡಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಕರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಅಂತ, ಇಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೇ ತರ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ರನ್ ಆಗೋದು. ನೀವೇನ ಇದೇ ತರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ಅದ್ ತರ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕರ್ಸರ್, ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 6B ಅಂತ ರನ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡು, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನಾವಿನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ?
ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ತರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೀ ಬಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಥಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಈಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫೈಲು ಆ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಟರ್ನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೈ ಜಿಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ 6A ಮತ್ತೆ 5B ಇವೆರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಬರೀಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೈ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೈ ಜಿಪ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ABC ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ABC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜಿಪ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ABC. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಬಂತು, ಈ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರರ್ ಬಂತು ಈ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಅಂದಾಗ ಏನು ಎರರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೋಡ್, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ 0 ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು, ನಲ್ ಇದೆ, ನಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ABC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ABC ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂತು. ನೀವು ಆತರ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ABC ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡರಾಗ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ರನ್ ಆಸ್ ಈಗ ABC. ಓಕೆ, ಎರರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿದೆ ಏನು, ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ABC ಬದಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕಲ್ಲ, ಮೈ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡೋಣ. ಜಿಪ್ ಜಿಪ್. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ, ABC ಸರ್ಚ್ ಮೈ ಜಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ
ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ABC ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ABC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ABC and here also ಸೇವ್. ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ABC ನೋಡಿ, ABC ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದರೊಳಗೆ ABC ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು DEF ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಲ್ಸ್ ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್. ಆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 6 ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಥಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 10ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಕೊನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ABC ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 6B ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.